Welcome to another session. This is the continuation of the previous class. In the previous class, we saw some introduction to articles a, an, and the, how to use them. So, what are the how should we use it, and some we just saw some exemptions to it. So, this is the continuation class. In this session, we will be seeing about the usage and examples of article A. So, how should we use article A in sentences? So, we already know that article A is indefinite article, which means it is a general article. In the sense, we use it in the sense of any, which means it is indefinite, which means it is not particular or not specific. We also saw that article A is used for consonants, okay, and we should also remember we also use article A for consonant sounds, okay. This we will see with some special examples. So, article A is a definite article, so we use in the sense of any or general, so which means it is not particular or not specific, okay. So, here are some examples. Sophia is dash girl. So, Sophia is dash girl. So, G, here G is consonant, which means here A should come. Sophia is a good girl. Similarly, she is a topper. She is a topper because T is consonant. Similarly, let us see the third example. He was really a smart guy. He was really a smart guy. It is a beautiful flower. It is a beautiful flower. Adi chala andamaina puvu. So, alane, let us see the fifth example. He is a doctor. He is a doctor. అంటే ఇక్కడ మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే he is a doctor అంటే చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు అతనిలో అందరిలో ఆ డాక్టర్స్ అందరిలో ఇతను కూడా ఒక డాక్టర్. తర్వాత let us see the sixth example. My mother is baking a cake. My mother is baking a cake. Let us see the seventh example. I am preparing a speech. I am preparing a speech. Eighth example. I have a problem. I have a problem. She is a teacher. A teacher. I need a kilogram of sugar. I need a kilogram of sugar. See here. Why here all the examples are filled with A? The reason is here all the words, okay, before after A all the words are consonants. G, good. In the case of good, G is consonant, so it should be followed by A, okay. So, topper, A topper, T is consonant, so A topper. S, smart, S is consonant, so A is article A should come here. A smart guy. B is consonant, so a beautiful flower. Doctor, in case of doctor, D is consonant, so a doctor. Alane, my mother is baking a cake. C is consonant, so a cake. కాన్సనెంట్ ఏదైనా ఒక పదము కాన్సనెంట్తో స్టార్ట్ అయితే ఆ పదానికి ముందు ఏ రావాలి. సో జనరల్ యూసేజ్, I am preparing a speech. So, S is consonant, so a speech. Problem, P is consonant, so a problem. T is consonant. Teacher, in case of teacher, T is consonant, so a teacher. I need a kilogram of sugar. మనం ఏదన్నా షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ మనం ఏమంటాము, I need a kilogram of sugar అంటాము. మనం ఇక్కడ దా వాడకూడదు. కిలోగ్రామ్, మన పర్టికులర్ కిలోగ్రామ్ అనేమి ఉండదు కదా. ఐ నీడ్ ఏ కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ షుగర్, ఒక ఎనీ జనరల్గా
జనరల్గా అడుగుతున్నాం కదా. సో నాట్ పర్టిక్యులర్, అతని దగ్గర ఉన్న షుగర్ అంతట్లో 1 కిలోగ్రామ్ కావాలి. సో దిట్ ఈస్ ఇండెఫినెట్. అలానే ఎనీ అంటే జనరల్గా ఏ 1 కిలోగ్రామ్ ఇవ్వండి. అలానే నాట్ పర్టిక్యులర్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే నాట్ పర్టిక్యులర్, అందరిలో అంతమందిలో వీళ్ళు ఇది అంతమంది గుడ్ గర్ల్స్లో సోఫియా గుడ్ గర్ల్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆర్టికల్ ఏ అనేది నాట్ స్పెసిఫిక్గా లేదా పర్టికులర్గా మనం చెప్పదలుచుకోనప్పుడు ఇన్ దాట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్టికల్ ఏ. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఆర్టికల్ ఏ. For using article A, there are some exemptions which we should keep in mind. As far as my knowledge is concerned, there are only 2 words in entire English language, two words which I will let you know. One, once and one. ఈ 2 పదాలు ముందు మాత్రమే ఏ అనే ఆర్టికల్ వస్తుంది. ఈవెన్ దో వన్స్ in the word once is started with o, which is a vowel, one. ఇక్కడ కూడా వన్ అనే వర్డ్ one అనే వర్డ్ ఓవెల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాము అంటే యాన్ అని రాస్తాము, యాన్ అని రాస్తాము. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనము one అనే వర్డ్ ఓవెల్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఓవెల్ ఇక్కడ యాన్ రావాలి అనుకుంటాము. కానీ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాట్ వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఈజ్ డబ్ల్యూ సౌండ్, one. మన ఈవెన్ దో వీఆర్ రైటింగ్ విత్ ఓవెల్, దిస్ వీ ప్రొనౌన్స్ విత్ డబ్ల్యూ సౌండ్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ one. చూడండి, ఇవన్నీ వన్ ఇవి 2 ఒకే విధంగా పలుకుతాము. అంటే ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుంది మనకు, వాట్ వీ కేమ్ టు నో, వన్ అనే వర్డ్ డబ్ల్యూ సౌండ్తో మనం పలుకుతున్నాము, విచ్ హ్యాస్ బికమ్ ఓకే ఏ కాన్సనెంట్ అగైన్. ఇక్కడ వా సౌండ్ వచ్చింది, వా సౌండ్ వచ్చేసి డబ్ల్యూ సౌండ్, మళ్ళీ అది కాన్సనెంట్, డబ్ల్యూ ఇస్ ఏ కాన్సనెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇవి నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాశాను. డబ్ల్యూ సౌండ్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఓవెల్స్, ఇవి ఓవెల్స్ అండి. ONE1లో ఓవెల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ ఓవెల్తో స్టార్ట్ అయింది, ఓవెల్తో స్టార్ట్ అయింది. అయినప్పటికీ కూడా ఈ సౌండ్స్ అనేవి కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్. సో ఇక్కడ చెప్పాం కదా, కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్కి ఆర్టికల్ ఏ వాడాలి. అలానే ఇట్ వాజ్ ఏ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్, ఇట్స్ ఏ వన్స్ ఇన్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ, we had a one-on-one మీటింగ్ అనమాట. మనం ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఇట్లాంటివి చాలా ట్రికీగా ఉంటాయి. మనం తెలుసుకోవాలి. మనకు ఆ పేపర్ కనుక కొంచెం ట్రికీగా వస్తే ఇక్కడ మనం మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటామండి. సో మనం గమనించాలి. ఇట్ వాజ్ ఏ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్, ఇట్స్ ఏ వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ అనాలి. వీ హ్యాడ్ ఏ one-on-one మీటింగ్. ఎందుకని ఇక్కడ ఎగ్జాంప్షన్? బికాస్ ఇది వా సౌండ్. ఈ 2 వర్డ్స్ అనేవి డబ్ల్యూ సౌండ్, అంటే వా సౌండ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే కాన్సనెంట్ సౌండ్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్టికల్ ఏ రావాలి. సో నౌ విల్ సీ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ యాన్.